ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو صائمہ شوکت اور طارق عزیز کا سلام پہنچے. آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید. عزیزان من، آج کل پاکستان پر ایک خاص طرح کا دباؤ ہے. آپ اخبار پڑھتے ہیں، ریڈیو سنتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں. صورتحال سے آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں. جب معاشرے پر ایک خاص قسم کا دباؤ ہوتا ہے تو معاشرے کی، سماج کی، سوسائٹی کی، افراد کی ذمہ داریاں ذرا بڑھ جاتی ہیں. محدود لفظوں میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موسم آتے ہیں، موسم چلے جاتے ہیں. یہ تیز ہوا ہے، لیکن اگر ہم مضبوط درخت کی طرح ایستادہ رہے تو یہ ہوا ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی. شہری کی ذمہ داری دو چند یوں کہتا ہوں کہ ان دنوں ریل گاڑیوں میں، بسوں میں، ہماری اجتماعی جگہوں پر، ہمارے ایئرپورٹس پر دشمن کی طرف سے بہت عجیب و غریب قسم کی احمقانہ حرکات ہو رہی ہیں، جس سے انسانی جانوں کا اتلاف بھی ہو رہا ہے. کچھ احباب زخمی بھی ہوئے ہیں. تو ایسے میں اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ کے کہتا ہے جی کہ ذرا اس بریف کیس کا خیال رکھیے گا، میں ابھی آیا، تو قطعاً اس کا خیال نہ رکھیے گا. اسے کہیے گا کہ اس کو ساتھ ہی لے جا. یا کوئی آ کے بیٹھ گیا ہے اور سامان کی گٹھڑی یا کوئی بریف کیس یا کوئی تھیلا اس قسم کا، بھلے اس کے اوپر سبزی نظر آ رہی ہو، تو وہ اگر چھوڑ کے چلا جائے تو فوری طور پر متعلقہ ادارے کے ذمہ دار لوگوں کو اطلاع کریں کہ یہ یہاں کچھ ایسی حرکت کر گیا ہے. یہ ایئرپورٹس پر یا اسٹیشنز پر جہاں بھی جامع تلاشی کے ساتھ آپ کو آگے گزرنا ہو، وہاں بڑی خندہ پیشانی سے ان لوگوں کی مدد کریں جو جامع تلاشی بھی لے رہے ہوں. اس لیے کہ جب اس طرح کے صورتحال سے معاشرہ دوچار ہو تو ہمیں بھی احتیاطی تدابیر زیادہ شدت سے اختیار کرنا پڑتی ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی. دوستوں کے لیے گیسٹوفل کرشی، گیسٹوفل بنانے والے کرشی نے آپ کے لیے کار بھیجی ہے. اس کو بھی آپ نے جیتنا ہوگا. گیسٹوفل کی طرف سے ایک فرمائش ہے، کسی کے پاس کوئی ساز ہو، آتا بھی ہے یا ابھی خرید کے لائے ہیں؟ بجا سکتے ذرا بجائیں تو. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. کہاں سے آئے آپ؟ جی تربیلا ڈیم سے. تربیلا ڈیم سے، اسی لیے وہ دنداسا لانا گا رہے ہیں جی. آپ کے لیے کرشی گیسٹوفل سیرپ کی طرف سے اس میں فرمائش پوری کرنے پر ایک انعام. بہت شکریہ جی. دوستوں سے ایک اور فرمائش ہے کمز بسکٹ بنانے والوں کی طرف سے. باہر بارش کا اندیشہ تھا، کسی کے پاس چھتری ہو. پورے ہال میں ایک ہی دور اندیش خاتون نکلی کہ اگر بارش ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. چھتری لے کر آئی تھی اور یہ فرمائش پوری ہوئی. یہ تحفہ قبول کیجئے جی. ریولون سن بلاک بنانے والوں کی طرف سے ایک سوال آسان سا. سندھی ادب کا چوسر کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی. جواب درست ہے. سن بلاک کا تحفہ. دوستوں کے لیے تحفے بھیجے ہیں بیٹا فین بنانے والوں نے.
بیٹا اپنا پیغام دیتے ہیں. جی سوال یہ ہے کس درخت کو خواتین کے لمبے قد سے تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ کس درخت کو؟ سرو، سرو. بیٹ اپ فین. جی آپ ہمارے مہمان بنتے ہیں ڈائمنڈ فوم بنانے والوں کے. ڈائمنڈ اپنا پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا ڈائمنڈ سپریم فوم. کام کام کام، جب کام سے تھک جائیں تو خوب کریں آرام. آرام کا ہے نام ڈائمنڈ سپریم فوم. اب متحدہ عرب امارات میں بھی دستیاب ہے. اور آپ ہمارے مہمان ہیں صوفی بناسپتی اور کوکنگ آئل بنانے والوں کے. صوفی کا پیغام کچھ یوں ہے. میری امی کتنا اچھا پکاتی ہے. واہ. صوفی سنفلاور کوکنگ آئل، جو نام ہے اعتماد کا. آپ دنیا کے جتنے ملکوں کے نام لیں اتنے تحفے. ایران، پاکستان، بھارت، انگلستان، بنگلہ دیش، آسٹریلیا، سنگاپور، نیوزی لینڈ، ملائیشیا، انگلینڈ، امریکہ، چین، الجزائر، یوگوسلاویا، ناروے، ناروے. امریکہ تو ہاں جی کہہ دیا. ترکی، کوریا، یونان، کوریا، اور مصر، برطانیہ. روس. آپ سے فرمائش ہے کہ باورچی خانے میں استعمال ہونے والی چیزوں کے نام. نمک، مرچ، ہلدی، توا اور چولہا، ہانڈی، پریشر کوکر اور تھالیاں، پلیٹیں اور کپ، چینک، چولہا تو ہو گیا. کتنے چولہے رکھنے گھر میں؟ ہاں جی. اوون، کوکنگ رینج اور جی صاحب آپ سے ہے کہ پاکستان کے شہروں کے نام جتنے آپ لیں گے. جی اسلام آباد، فیصل آباد، لاہور، اوکاڑا، ساہیوال، چیچا، وطنی، ملتان، خانے والا، بہاڑی، بورے والا، عارف، سیالکوٹ، میاں چنو، وزیر آباد، صادق آباد، حیدرآباد، کراچی، نارووال، شکر گڑھ، حافظ آباد، فیصل آباد، جنگ، آرہ والا. اوور. خاتون لڑکیوں کے جتنے نام آپ کو آتے ہیں. حاجرہ، سریا، رفت، فرزانہ، فریہ، عظمت، عائشہ، سگرا، امن، امینہ، راحیلہ، رابعہ، راشدہ، کرن، فری. فری تو کہہ دیا. نہیں، فری نہیں کہا تھا. اچھا جی چلیں. خالدہ، پروین. پروین تو کہہ دیا آپ نے. جی. خدیجہ، ہو چکا. گوگی اپنا نام لیا. روما، رانی. بس جی بس وقت ہو گیا. ادھر سے مدد آئی تھی کہ ریما. میں ایک انعام سا کوئی چیز جہاں آپ اپنی جگہ بیٹھ جائیں. جی دونوں دوست بیٹھ جائیں. ہاں جی شاباش. میں نے ایک چیز رکھ دی ہے. جی آپ ان کو مائکروفون پر بتا سکتی ہیں. آپ بھی
कि थोड़ा आगे थोड़ा पीछे दाएं बाएं आप इन्हें गाइड कर सकती हैं। जी आप भी जी, इनाम मैंने रख दिया जी। राइट साइड आगे एंड पे राइट साइड एंड पे राइट साइड। हाँ जी सीधा अपनी अब लेफ्ट मेरी पे हो तरफ गया, आ लेफ्ट जाए पे। सीधे अब लेफ्ट सामने असगर सामने आपके पास है, सामने पकड़ ले पकड़ लिया लेफ्ट पे लेफ्ट पकड़ पे लिया था जी। असगर लेफ्ट पे असगर लेफ्ट मेरी पे तरफ असगर ये पास लेफ्ट 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 बाएं हाथ की लेफ्ट आपके पूरे पाँव के पास उधर इस साइड पे। हाँ हाँ लेफ्ट पे लेफ्ट साइड लेफ्ट दूसरी साइड पीछे आपके आगे और आगे पाँव के नीचे आ गया असगर आपके पाँव के नीचे और आगे यहीं पे असगर आप मेरी तरफ की तरफ चले जाइए। राइट साइड राइट 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 आगे और आगे आगे दूसरी साइड आगे आगे थोड़ा सा और आगे सामने हाँ हाँ ठीक थोड़ा है, सा ठीक आगे है। हो जाए, करीब ही है। आगे पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले आगे आगे आप हमारे मेहमान हैं सूफी बनास्पति और कुकिंग ऑयल बनाने वालों के। उन्होंने आपके लिए कैश, फूल और किताब का तोहफा भेजा है। और आप हमारे मेहमान हैं डायमंड फोम बनाने वालों के। उन्होंने भी आपके लिए कैश, किताब और फूल का तोहफा भेजा है। सिर्फ फैसल फैन से सुख चैन मिले, सिर्फ फैसल फैन से ठंडी हवाएं ले, सिर्फ फैसल फैन से। सवाल यह है कि क्या आपको मालूम है कि बर्रे आजम अंटार्कटिका पाकिस्तान से कितने गुना बड़ा है? 17 गुना। सुन ले, अंटार्कटिका पाकिस्तान से 17 गुना बड़ा है। तशरीफ लाएं फैसल फैन। जी ख़वातीन हज़रात, अब हमारा एक मरहला है। आज से हमने ये शुरू किया है नए गाने वालों के लिए। ये आज उसका पहला मुकाबला है। आज का विनर इस तरह से 4 विनर्स के दरमियान और आखिरी मुकाबले में फिर हम खासा बड़ा कैश प्राइज पेश करेंगे। तो आज तशरीफ लाते हैं अजीम अली, अरशद अली, सोनिया इकबाल, नए गाने वालों का ये मुकाबला हमें ताउन हासिल है सुपर एशिया का। सुपर एशिया अपना पैगाम देते हैं। मैं हूँ सुपर एशिया की नई मुकम्मल प्लास्टिक से बनी क्विक वॉश वॉशिंग मशीन। मेरी ताकतवर मोटर से कपड़ों की तेज धुलाई मुमकिन है। तुम्हारी कीमत तो फिर सिर्फ 1990 रुपए। सोनिया इकबाल तशरीफ लाएं। सांझ की लाली सुलग सुलग कर बन गई काली धूल, बन गई काली धूल। आए ना बालम बेदर्दी, मैं चुनती रह गई भूल। नैना तरस कर रह गए पिया ना सारी रात, पिया ना सारी रात। नैना तरस कर रह गए पिया ना सारी रात, पिया ना सारी रात।
की, हवा देती रही है मुझे धपकी, हवा देती रही है मुझे धपकी, कोई आवाज आए तो लपकी, हो ए माँ झुलस कर पियाए ना सारी रात, पियाए ना सारी रात। जी अब तशरीफ लाते हैं अरशद अली। जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी, कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी, नगमे जगा देती है हल्की सी आहट तेरी, तेरे लिए मुंतज़र हर एक नजारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। सुपर एशिया के चौथे मेहमान अजीम अली। दिल हो गया है तेरा दीवाना, दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा, झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा, वो जो पल में टूट जाए, वो जो पल में टूट जाए, मैं सा सपना नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, लेकिन उसे मैं कैसे बताऊं, दिल मेरा मुश्किल में है, ला 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 ला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। राय हॉल से भी लूंगा जी के पहले नंबर पर आप किसको लाते हैं, लेकिन साथ चूंकि ये टेक्निकल काम है और हमें फाइनल मुकाबलों की तरफ एक बड़े नाम के लिए उम्मीदवार को चुनना है, तो म्यूजिक डायरेक्टर की राय भी उसमें शामिल होगी। जिन दोस्तों का ख्याल है कि जिस पहली मेहमान ने गीत सुनाया, इनके वोट। दूसरी मेहमान, बहुत शुक्रिया जी। मेरे तीसरे मेहमान के वोट।
میرے چوتھے مہمان کے ووٹ ہاؤس کا فیصلہ مجاہد حسین صاحب یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر سونیا اقبال. آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ ہمیں تو پہلے نمبر کو ہی لینا ہے. جو سونیا اقبال آپ آج کے مقابلے میں پہلے نمبر پر ہیں، تو اب آپ کو ہم فائنل میں بلائیں گے. سونیا اقبال چاروں ساتھیوں کے لیے کیش پرائز اور ایک ایک کتاب ہے. اپنے ہاتھ سے اپنے دوستوں کو ایک ایک لفافہ اور ایک ایک کتاب کا تحفہ دیتی جائیں. علم میں ہے کہ آج کل وطن عزیز میں مردم شماری اور خانہ شماری ہو رہی ہے. اس سلسلے میں مزید کچھ معلومات کے لیے ہم نے سینسس کمشنر پنجاب کو دعوت دی کہ وہ آ کر کچھ باتیں کریں تاکہ لوگوں کی مدد ہو اور خانہ شماری اور مردم شماری پوری کامیابی سے آگے چلے. تو تشریف لاتے ہیں اشفاق میمن. اشفاق میمن صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ان دنوں مردم شماری اور خانہ شماری کا غلغلہ ہے، تو یہ مردم شماری کیوں کی جاتی ہے اور شہری اس میں کیوں حصہ لے؟ مردم شماری کیوں کرائی جا رہی ہے، اس وقت میرے خیال میں ہمارے جتنے بھی قوم کے فرد ہیں ان کو یہ علم ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو، اس کی اہم ترین ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ سوشل جسٹس اس ملک میں ہو. اس ملک میں جو پالیسیاں بنیں وہ لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر بنائی جائیں. اس طرح کی پالیسیاں ہوں کہ جہاں تعلیم نہیں ہے وہاں تعلیم پہنچ سکے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں تک پانی جا سکے. جتنی ضروریات ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اتنے ہی نہیں ہوتے کہ ایک سال کے اندر ہی ساری ضروریات کو پوری کر سکیں. تو کوئی نہ کوئی طریقہ کار، کوئی انفارمیشن، کوئی ڈیٹا ایسا ہر 10 سال کے بعد موجود ہونا چاہیے جس پہ آپ اپنے ریسورسز کو صحیح پرائرٹیز پہ استعمال کر سکیں. اور وہ اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر 10 سال کے بعد یا وقت کوئی بھی ہو، مگر پاکستان میں یہ اور دنیا میں اس کا ایک مقرر کردہ ٹائم 10 سال ہی رکھا گیا کہ 10 سال کے بعد آپ ریویو کریں کہ اب آپ کے جو لوگ ہیں وہ گھر شماری کی معرفت، اس میں ہمیں یہ پتہ پڑتا ہے کہ لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے، کچے گھروں میں کتنے رہ رہے ہیں، پکے میں کہاں رہ رہے ہیں، کون سے علاقے کمرشل ہو گئے ہیں، کون سے علاقے جو ہیں وہ جہاں تک کمرشل ایکٹیویٹی نہیں پہنچی ہے. اس سلسلے میں بعض لوگوں کے کچھ خدشات ہیں، وہ اس کو اس سنجیدگی سے نہیں اس پر عمل کر رہے، تو آپ کو کیا کیا دقتیں پیش آ رہی ہیں؟ میں جی عرض کروں، اس میں جو خدشات جو پہلے جیسے مردم شماری شروع ہوئی تھی، اس دفعہ مردم شماری کے ساتھ ساتھ ایک ڈیٹا بیس فارم بھی ایک جو کہ پہلی مردم شماریاں جو پہلے پاکستان میں 4 ہو چکی ہیں اس میں یہ ڈیٹا بیس فارم نہیں تھا، جو کہ ایک اس دفعہ اس مردم شماری کے ساتھ ساتھ ہر 18 سال کی عمر کے بندے کو یا اس سے عمر سے بڑے جو ہیں ان کو وہ جو بالغ ہیں ان کو وہ بھر کے دینا ہے. یہ جو کنفیوژن میں کہوں گا وہ شروع میں ہوئی تھی، وہ بھی بڑے ایک اس پوائنٹ پر ہوئی تھی کہ جو اس میں جو انفارمیشن تھی وہ بھری جائے. کچھ طرف سے یہ آ رہا تھا کہ جناب یہ انفارمیشن جب بھری جائے گی تو یہ ٹیکس کے لیے استعمال ہوگی. ڈیٹا بیس کے اور یہ مردم شماری کی جو انفارمیشن ہے جو ہم آپ سے لیتے ہیں، یہ آپ کے ذاتی انفارمیشن کسی کو مانگنے کا بھی اختیار نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اس کو کوئی استعمال کر سکے. اگر اس کو کوئی بھی اور ادارہ اس آپ کی انفارمیشن کو مانگ بھی نہیں سکتا، مانگنا بھی جرم ہے. استعمال تو بات کی چیز ہے کہ وہ کوئی آپ کے خلاف بیٹھ کے اس کو استعمال کرے. اجتماعی جو فگرز ہیں وہ استعمال ہو سکتی ہیں، جیسے کہ جی اس علاقے میں 50 گھر تھے، 50 میں سے 25 گھر میں جو پانی یہ نلکے سے آتا تھا اور 25 گھر میں پانی جو ہے نہیں آتا. یہ انفارمیشن استعمال ہو سکتی ہے اور اس کی بغیر انڈیویجول الگ الگ کی انفارمیشن ہے وہ بالکل استعمال نہیں. یہ خدشہ تھا لوگوں کو، وہ اب میرا خیال ہے کہ اب نہیں ہے. مردم شماری اور خانہ شماری میں ہر پاکستانی کا یہ اولین فریضہ ہونا چاہیے. یہ قوم آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ
ताउन करें, अपना रिकॉर्ड इन्हें दें, ताकि पाकिस्तान अपने मुस्तकबिल, नई नस्ल और आप जितने वसाइल हैं उनको बेहतर तरीके से कौम के सामने ला सके और पाकिस्तान एक मुस्तहकम पाकिस्तान की शक्ल में सामने आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुफीद बातें कौम तक पहुंचाई। आपके साथ फूल और किताब का तोहफा आपको याद दिलाएगा कि आप मेरे शो में तशरीफ लाए। बहुत मेहरबानी। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा ज्योग्राफी, आप हमारी मेहमान हैं गाय सोप की। गाय सोप बनाने वालों का पैगाम कुछ यूं है। जब घर आ जाए गाय, कहो मैल को बाय बाय। गाय गाय सोना नहीं vanishing उसके बस मांगता है। मैं तवक्को रखता हूं उन दोनों टीमों से कि आज हमें बेहतरीन शेर सुनने को मिलेंगे। इब्तिदा मैं कर देता हूं, जवाब आप दे दीजिएगा। मुख्तार सिद्दीकी याद आ गए हैं, कहते हैं कि नुक्ता वरों ने हमको सुझाया, नुक्ता वरों ने हमको सुझाया, खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। वो अपने जोम में था, बेखबर रहा मुझसे, उसे खबर ही नहीं, मैं नहीं रहा उसका, मैं नहीं रहा उसका। अज़ल से रच गई है सर बुलंदी अपनी फितरत में, मुझे बस टूटना आता है, झुक जाना नहीं आता। आता अलिफ। अगर है नाम से आहत कहाना वेरानी, तुम्हारे बदले खुदा मुझको दर बदर कर दे। यार बात के मंजिल पे हम पहुंच न सके, मगर ये कम है कि राहों को छान बैठे हैं। राहों को छान बैठे हैं नून। न गवाओ नाव के नीम कश, दिल रेजा रेजा गंवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। अलिफ। अच्छी नहीं नजाकत एहसास इस कदर, शीशा अगर बनोगे तो पत्थर भी आएगा, पत्थर भी आएगा। अलिफ। एक ऐसा भी मुकाम आता है गम में यारो, आदमी सब्र करे गर तो वली हो जाए। ये और बात के मिंबर पे जाके कुछ न कहें, खामोश लोग बला के खतीब होते हैं। न वो सन है फुर्सते इश्क का, न वो दिन है कश्फे जमाल के, मगर आज भी दिल को जमा रखें वही मोजे खदो खाल के। वही मोजे खदो खाल के। पहला मिसरा न वो सिन है, सब नहीं जी। या रब तो भेज दे कोई सूरज का साहिबा, बादल की आंख है मेरे कच्चे मकान पर, बादल की आंख है मेरे कच्चे मकान पर। गाय सोप की टीम। राहे वफा में हर सू कांटे, धूप ज्यादा साए कम, लेकिन इस पर चलने वाले खुश ही रहे पछताए कम। मीम। मेरे पुख्ता इरादे खुद मेरी तकदीर बदलेंगे, मेरा मुकद्दर नहीं मोहताज हाथों की लकीरों का, हाथों की लकीरों का। अलिफ। पंजाब यूनिवर्सिटी। आप खुद ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। शिकायत होगी। गवर्नमेंट कॉलेज समनाबाद। ये क्या कि एक तौर से गुजरे तमाम उम्र, जी चाहता है अब कोई तेरे सिवा भी हो। वाओ। वक्त के साथ चलो, वक्त की आवाज सुनो, जिंदगी कितनी सुबगाम है कुछ फिक्र करो। वो जिनके होते हैं खुर्शीद आस्तीनों में, उन्हें कहीं से बुलाओ, बड़ा अंधेरा है। गाय सोप की टीम। यूं बेकार न बैठो दिन भर, यूं हम आंसू न बहाओ, इतना याद करो कि आहर आसानी से भूल भी जाओ। वाओ। वो तो चांद शाम विसाल का, ये रूह तेरे जमाल का, मेरी रूह से मेरी आंख तक किसी रोशनी में नहा गए। ये फितना आदमी की हाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। वाओ। वो हुस्नो दिलकशी को जानते पहचानते क्या है, कि जिनको खिलखिलाती लड़कियां अच्छी नहीं लगती। नून। नदी किनारे धुआं उठे, मैं जानू कुछ हो, जिस कारण मैं जोगन बनी, कहीं वही न जलता हो। वाओ।
वो जिनके दिल में फसले गम ने डेरे डाल रखे हों, उन्हें फूलों पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती। नून पंजाब यूनिवर्सिटी। नाशनासा जिसकी दीवारें हैं गरबी अजनबी, वो मिला मुझको हमेशा नए घर की तरह। हसीन लोगों सा देखा नहीं सखी मैंने, ये बेमिसाल है सौगाते दर्द देने में। गाय सोप की टीम। नासिर मेरे मुंह की बातें यूं तो सच्चे मोती हैं, लेकिन उनकी बातें सुनकर भूल गए सब बातों को। वो मेरा हो जो निगाहों में हया रखता हो, हर कदम साथ चले अज़्मे वफा रखता हो। नाज वाह जी। वो तेरा साथ एक घड़ी भर का क्यों सताता है आदतों की तरह। हे केयर वेनिशिंग क्रीम की टीम। हे एक गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन समनाबाद। हे दो केयर वेनिशिंग क्रीम की टीम। हे हालात मेरे पांव की जंजीर बन गए, शर्ते वफा किसी से निभाऊं तो किस तरह। बहरहाल आज का मुकाबला पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा ज्योग्राफी ने जीता। सादिया सुल्तान वाहिला और सबा फातिमा, और गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन से सबाहत कमर और शबनम सिंधु, आपने भी बहुत अच्छा मुकाबला किया। गाय सोप बनाने वालों की तरफ से आपके लिए कैश और किताब का तोहफा, केयर वेनिशिंग क्रीम की तरफ से कैश किताब का तोहफा, और पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम आज आप फातेह हैं, तो गाय सोप का एक और तोहफा आपके साथ जाएगा जी। जी दोस्तों के लिए तोहफा भेजा है जमजम फैन बनाने वालों ने। पैगाम देते हैं कि जहां जहां गर्मी सताए, जमजम फैन ही ठंडक लाए, जमजम फैन ही बिजली बचाए, जमजम फैन गुजरात। 1 पाउंड वजन तकरीबन 7.5 छटांग के बराबर होता है। बताइए एक मन में कितने पाउंड होते हैं? 86, 82। सुन लें, एक मन में 82.2 पाउंड होते हैं। जमजम फैन का तोहफा। पाकटेल रूम कूलर ने यह तोहफा भेजा है। पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा 20 इंच फैन एयर कूलर, मुकम्मल प्लास्टिक बॉडी, न जंग लगे न टूटे, कूलिंग 1.5 टन एसी के बराबर। पाकटेल रूम कूलर, नवाबुद्दीन सन्स, गुजरांवाला। पाकटेल रूम एयर कूलर बनाने वालों ने ये वॉशिंग मशीन आपके लिए भेजी है। इसकी कीमत 1 से लेकर 30 तक है। 1 से लेकर 30 तक है। जो आपके जी में आता है लिख लें, आप मशवरा दे दें। पाकटेल 1, पाकटेल 2, 3, 4, 5। कीमत है 4। आपने लिखा 2, आपने लिखा 5, आपने लिखा 6। 5 करीब तरीन है, तो पाकटेल वॉशिंग मशीन आपको मुबारक हो।
جی آج خطوں کے جواب کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے شیلڈ پیس ٹیدر بنانے والوں کا. شیلڈ اپنا پیغام دیتے ہیں. بچے کو پیس مل گیا, سمجھو امن ہو گیا. پیس ٹیدر, سمجھدار ماؤں کا انتخاب. پیس ٹیدر, صرف شیلڈ کی پیشکش. اور آج خطوں کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک معروف فنکارہ تشریف لاتی ہیں, کنول. جی کنول, آپ کا شکریہ. تو کس قسم کے خط ہیں آج؟ پہلا خط آیا ہے سری نگر سے نسرین خواجہ صاحبہ کا. یہ لکھتی ہیں, محترم طارق عزیز صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب آپ اپنے مخصوص انداز میں کشمیر کا ذکر کرتے ہیں تو یقین جانیے ہماری رگوں میں لہو کی گردشیں تیز ہو جاتی ہیں. لیکن اب کچھ عرصے سے آپ نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا, اس کی وجہ بتائیں. نسرین خواجہ, یہ تو سچ ہے کہ شاید ایک آدھ پروگرام سے تذکرہ نہ ہوا ہوگا, لیکن آپ یقین جانیں کہ نہ صرف اس شو میں بلکہ پاکستان کے بچے بچے کے دل پر کشمیر نقش ہے, اور حتیٰ کہ پاکستانی قوم کا یہ وعدہ ہے کہ وہ کشمیریوں کی جد و جہد آزادی میں صرف سیاسی اخلاقی مدد وہ فراہم کرتی رہے گی, اور پاکستانی قوم سمجھتی ہے کہ کشمیر کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت جب تک نہیں ہوتا اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا. اگر کبھی اس شو میں میں تذکرہ نہ بھی کروں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج وہ بچہ جو ماں کی گود میں ہے وہ ماں کی لوری کے ساتھ کشمیر کا لفظ سنتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے اور سارے کا سارا. جی یہ دوسرا خط آیا ہے فاٹا سے خان عبد الرحمان محمد صاحب کا. یہ لکھتے ہیں, محترم طارق عزیز صاحب, السلام علیکم. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے ٹیلی ویژن پر فرنگی کا لباس پہننا شروع کر دیا ہے. اچھا, ایسا نہ کریں, آپ ہمیں قومی لباس میں ہی اچھے لگتے ہیں. سب اہل محفل کو سلام. وعلیکم السلام. یہ عجیب اتفاق ہے کہ اگر میں کبھی سال میں ایک آدھ بار وہ کوٹ اور وہ شرٹ اور وہ ٹراؤزر پہن کے آ جاؤں تو فوراً مجھ پر اعتراض آتا ہے. اصل میں خان صاحب مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اس دن میرے یہ جو شلوار کرتا ہے یہ استری ہوا نہیں پڑا تھا, تو میں وہ جلدی سے پتلون اور کوٹ پہن کے آ گیا. آئندہ سے میں کوشش, بلکہ میں سال میں اگر 52 پروگرام ہیں تو شاید 50 میں تو میں قومی لباس پہنتا ہوں, لیکن میں پھر ان کی محبت کا قائل ہوا کہ آئندہ سے میں کوشش کروں گا کہ ہمیشہ آپ کو اپنے لباس میں نظر آؤں. خط لکھنے کا شکریہ. اگلا خط لکھا ہے گھڑی شاہو لاہور سے شاہبانو صاحبہ نے. یہ لکھتی ہیں, محترم طارق عزیز صاحب, آداب. میرے شوہر آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھا کرتے تھے, پھر وہ روزگار کے سلسلے میں کویت چلے گئے. 7-8 مہینے سے ان کا کوئی خط نہیں آیا. شاید وہ وہاں بھی آپ کا پروگرام دیکھتے ہوں. انہیں کہیں کہ اپنی خیریت سے آگاہ کریں, بچے بھی انہیں بہت یاد کرتے ہیں. یہ تو بڑی واقعی سنگ دلی کی بات ہے کہ اگر ایک شخص فکر معاش میں ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ جا کر پھر اپنے پچھلے گھر کو اس طرح سے کوئی بھول جائے, یہ تو بڑی زیادتی ہے. میں شاہ بانو کے شوہر نامدار سے کہوں گا کہ اگر وہ پروگرام دیکھ رہے ہوں کہ اپنے گھروں سے دور بنوں میں پھرتے ہوئے آوارہ لوگوں, کبھی کبھی جب وقت ملے تو اپنے گھر بھی جاتے رہنا. تو بچے یقیناً یاد کرتے ہوں گے, اور آپ پہلی فرصت میں اپنے گھر والوں کو, نہ صرف آپ بلکہ جتنے بھی لوگ باہر جاتے ہیں اور جا کر بھولنے کی کوشش کرتے ہیں یا حالات اور واقعات کی ترتیب انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ اس تواتر سے خط نہیں لکھ پاتے, تو آپ تو وہاں اپنے فکر روزگار میں ہوتے ہیں, یہ جہاں آپ کی سلامتی کے لیے تڑپتے ہیں.
शाबानो यकीनन आपके शौहर अगर देख रहे होंगे तो वो पहली फुर्सत में आपको खत लिखेंगे। कमल आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। आप हमारी मेहमान हैं शील्ड पीस टीदर की, उन्होंने आपके लिए फूल और तोहफे भेजे हैं, ये आपके साथ। बहुत शुक्रिया। आपके लिए हलीब का तोहफा है। ये आप जानते ही हैं कि दूध है। गामा स्टेडियम पाकिस्तान के किस शहर में है? मीरपुर। खास गामा स्टेडियम, हलीब का तोहफा। ख़वातीन हज़रात, अब कुछ वक्त मौसीकी के लिए है। आज हमें मौसीकी के लिए ताउन हासिल है तिब्बत टॉयलेट सोप का। तिब्बत अपना पैगाम देते हैं कि तिब्बत टॉयलेट सोप एक महकता एहसास, एक शबनमी अंदाज। तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप आपकी जिल्द को नर्म, मुलायम और तरोताजा रखता है। तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप देरपाश गुफ्तगी का मधुर एहसास लिए। तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप आजकल लंदन में कयाम है। जब तक पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान रेडियो, टेलीविजन और फिल्म उनकी आवाज से जगमगाता था। इस्तेमाल कीजिए नाहिद नियाजी। आप हमारी मेहमान हैं तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप बनाने वालों की। उन्होंने आपके लिए फूल और तोहफे भेजे हैं, ये आपके साथ जाएंगे जी। बीटा फैन, एक और दोस्तों के लिए तोहफा। कोई दोस्त ये बताएगा कि मशहूर फिलोसोफर कांट किस यूरोपीय मुल्क से ताल्लुक रखता था? फ्रांस। जर्मनी जवाब दुरुस्त है। बीटा फैन। अब मेरे एक मेहमान तशरीफ लाते हैं। मेहमान हैं टोमो जेली के। टोमो फ्रूट जेली अपना पैगाम देते हैं। इनका काम सारी दुनिया से कुछ निराला ही है। तशरीफ लाते हैं तारिक जैक्सन। CNN का अंदाज एक साहब हैं, उन्होंने चैनल खोल लिया है, पैसा बड़ा है इनके पास, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि उस जैसी मियारी परफॉर्मेंस है। खुद ही कंपेयरिंग कर रहे हैं खास तौर पे, और पाकिस्तान में एक स्पेशल रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। इंग्लिश कमजोर है, जुमले पे आप गौर कीजिएगा। वो अंदाज वो पूरा पेश करने की कोशिश करें। Hello, this is TNN International. I am Tariq. Special report on Pakistan. Tourism map you're going to say is Pakistan, Afghanistan, Turkey, Iran, and China. Here is Bangladesh. Before 1971, it was Mashriqi Pakistan. Symbol of great bhaichara. ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਖੁਸ਼, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਖੁਸ਼। Pakistan, you know, Pakistan, 1942, Pakistan came in exile in great Khalid Muhammad Ali Jinnah and Dr. Muhammad Ali Maqbul. We are celebrating Golden Jubilee ceremony. Pakistan बड़ी वक्री टैप दा वाला। In this country, बड़ी वक्री टैप दा लोग। ऐसे लोग कुछ ना बच्चों, काम करन, ना करन, करन दें, ना दें, इन्हें दी अपनी मर्जी। A special weather report after Mausam Barsat in Lahore city. Problem. Mazang Chungi. In Lahore city, 3 saddle plays Mazang Chungi. Here is Mazang Chungi. Temple Road, Waris Road, Frost Road. Every Mausam Barsat, you can see Gorde Gorde Pani. Gorde Gorde Pani, for the foreigner, they explain what Gorde Gorde Pani is. Gutters bound,
So Nali is bound. So water get together. It's gode pani. Somewhere it's a get pani also. Another very important place in Lahore city is Lakshmi Chowk. Lakshmi Chowk, every Muslim saw, so you can see Lak Pani. Lak is, let me explain what Lak inhaled and put in between Lak. You're watching TNN National Thought Network News, special for Pakistan, and in Lahore city and Township Greentown area. This area is very different design of spectacle art. Jive ban gaya. Toy. Important places in Township Greentown area. Toy. Chota toya. Vada toya. In between chota toya, vada toya, zigzag chicker. जी तारिक जैक्सन, आप हमारे टोमो फ्रूट जैली के मेहमान, उन्होंने आपके लिए फूल, किताब और तोहफे भेजे हैं, ये आपके साथ जाएंगे। जी बीटा फैन का तोहफा, पाकिस्तान में कितने फीसद अफराद को सेहत की सहूलतें मयस्सर नहीं हैं? 40%। आपने फरमाया 40%, ये तकरीबन 44 है। बहरहाल आप करीब तरीन हैं, तशरीफ लाएं। पसे पर्दा जो शख्सियत है जी, ये हमारी मेहमान हैं किम्स बिस्किट बनाने वालों की। किम्स अपना पैगाम देते हैं। चीजें पुरानी और कुछ है नई, कुछ जायके पुराने, कुछ जायके नए। किम्स बिस्किट है नया, एक्साइटिंग और क्रिस्पी। किम्स द लेटेस्ट इन बिस्किट्स। पसे पर्दा शख्सियत को बूझने के लिए मेहमान तशरीफ लाए हैं हॉल से। ये मेहमान बनते हैं लोन चाइना के। लोन चाइना का पैगाम। आपका डिनर सेट बहुत खूबसूरत है। ये डिनर सेट लोन चाइना का है। पोर्सलिन क्रॉकरी लोन चाइना के डिनर सेट, टी सेट, फ्रूट सेट और होटल वेयर हर जगह दस्तयाब। पहला सवाल आप कर लीजिए। आपका तल्लुक शो बिजनेस के किस शोबे से है? अदाकारी से। क्या आप फिल्मी अदाकारा हैं और बहुत अच्छी डांसर हैं? मैं फिल्मी अदाकारा नहीं हूँ और डांस वांस का तो मुझे पता ही नहीं है, ना आता है। आपसे जी तीसरा सवाल। क्या आपकी उम्र 20-25 साल के दरमियान है? जी हाँ। लोन चाइना के चौथे मेहमान। क्या आपका शुमार सीनियर आर्टिस्टों में होता है? बस कह सकते हैं, और इतनी सीनियर भी नहीं कि मैं बहुत बूढ़ी बन या दादी अम्माओं जैसी होती हैं वैसी नहीं हूँ, और ना ही इतनी जूनियर हूँ। जी आपसे फिर सवाल। क्या आपने लाहौर के अलावा भी टीवी के किसी और मरकज पर काम किया है? नहीं जी, मैंने सिर्फ इस्लामाबाद में किया है। लाहौर में, लाहौर मरकज यानी लाहौर टीवी में फर्स्ट टाइम आई हूँ। क्या आप इससे पहले भी तारिक अजीज शो में शिरकत कर चुकी हैं? नहीं जी, मैंने अभी आपसे कहा कि मैं पहली दफ़ा आई हूँ लाहौर, तो ये प्रोग्राम में मैं पहली दफ़ा ही शिरकत कर रही हूँ। प्रोग्राम में पहली बार आई हैं जी। लोन चाइना के तीसरे मेहमान। आप जरा एक दो डायलॉग बोल के सुनाएं। मैंने कहा ना तुम्हें, ये नहीं हो सकता, मेरे इख्तियार में ये नहीं है। तुम क्यों नहीं मेरी बात समझते? क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं, अभी तक ऐसा हादसा नहीं हुआ। जी लोन चाइना के पहले मेहमान ने क्या बूझा है? सिमी जैदी। सिमी जैदी। सिमी जैदी जी। मारिया वास्ती। मारिया वास्ती। नादिया खान। नादिया खान। नादिया खान। नादिया खान। लोन चाइना के इन दो मेहमानों ने नादिया खान बूझा है। यहाँ मारिया वास्ती और सीमी जैदी को देख लेते हैं जी। शारका फातिमा। लोन चाइना के चारों मेहमान
शख्सियत तो नहीं भूल सके। बहरहाल लोन चाइना की तरफ से चारों मेहमानों के लिए एक एक खूबसूरत तोहफा है, कबूल कीजिए। हम आपके नाम से और आपके काम से यकीनी तौर पर वाकिफ हैं। पाकिस्तान टेलीविजन पेशावर मरकज आपका मरकज है और वहां से आपने बेहतरीन ड्रामे दिए हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि हम आपके नाम और काम से तो वाकिफ हैं, लेकिन आपके पस मंजर के बारे में, आपकी इब्तदाई कहानी हम कम जानते हैं। कुछ अपनी कहानी, अपनी ज़बानी। मैं हैदराबाद सिंध में पैदा हुई।